सो स्वागत है जी एक बार फिर आप सब का अज इस प्रोग्राम में। अज थोड़ी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भाई अमृतपाल सिंह जी नाल, जिहड़े कि पिछले हफ्ते साढ़े कोल इत्थे आके उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय ते सांझ पाई सी। जिहड़ी असीं सीरीज़ शुरू की है उसका मकसद यही है कि सानू समझ आ सके कि रब असल में है की है, गुरमत सिद्धांत सानू किस चीज़ नाल जोड़ता है। जिस तरह असीं पिछले एपीसोड में सुनिया कि रब तो हर कन कन विच वसदा है, हर थाई उसकी मौजूदगी है। ये गल वक्री है कि असीं किवें उसनूं पहचानना है, कि कर्म कांडा राहीं असीं रब की पहचान कर सकते हैं, या किस तरीके नाल सानू पता चलेगा कि रब जो है जिथे एग्जिस्ट करता है तो उसनूं रब इस दुनिया च ही वेख के जो उसके गुण हैं उन्होंने ग्रहण करके असीं गुरमत अनुसार अपना जीवन बतीत करना है। आओ इसी संबंध में मुड़ तो तुहानूं शामिल करते हैं प्रोग्राम दे विच। ते ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी साडे नाल सांझ पाणगे अज एक होर इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते जिसके बारे काफ़ी किंतु परंतु अपने कौम में चल रही है, यानी कि सिमरन असल में है की है। जी आनू जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो भाई साहब, जिस तरह लास्ट टाइम तुसीं जिथे जिक्र किया सी कि सास सास सिमरो गोबिंद, तो सास वास जिहड़ा असीं सिमरना है ਉਹਦੇ वास्ते मैं अमृत वेले की गल की सी कि अमृत वेला सचना वड्याई विचार, इस दे उत्ते बहुत फोकस करके असीं कहने कि ये समय विच ही असीं अखां मीट के रब नूं ध्याईए तो असीं रब की प्राप्ति कर सकने। उसका तुसीं बड़ा सोहना जवाब दिता सी। पर नाल ही बाणी जिथे सास सास की गल आती है, किवें पॉसीबल है जदों कि असीं गुरु साहब ने सानू गृहस्थ जीवन भी कहा कि उत्तम जीवन है, वो भी असीं बाकी साडी सोशल ऑबलीगेशन ड्यूटीज़ उन्होंने भी पूरा करना है। सो जेकर 24 घंटे अखां मीट के ही बैठे रहेंगे तो फिर किस तरह गृहस्थ जीवन तो बाकी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट हो तो फिर रद्द हो जाता है। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ सवाल बहुत वधिया है जी हरप्रीत सिंह जी। जिवें लास्ट टाइम असीं कहा सी सवास सास सिमरो गोबिंद, जां कर बंदे तू बंदगी जिचर कट में सा जी। हुण सवास स्वास सिमरन करन वास्ते सब तो पहला सानूं सिमरन की डेफिनेशन देखनी पेगी कि सिमरन कहंदे किहनूं ने जी। इस दुनिया में हर मनुख सिमरन करता है, चाहे वह गुरमुख है भावें मनमुख है, चाहे वह धर्मी है भावें वह नास्तिक है जी। तुसीं हैरान होवोगे कि मनमुख आदमी सिमरन करता है। सतगुरु जी की बाणी कहती हाँ वह करता है। जो असीं ये पढ़ते हैं गुरबाणी विच अंत काल जो इस्त्री सिमरै, ਇਹਦਾ मतलब कि इस्त्री का सिमरन हो सकता है। राइट। असीं पढ़ते हैं अंत काल जो लड़का सिमरै, ਇਹਦਾ मतलब ਧੀਆਂ पुत्रां का सिमरन हो सकता है। मनमुख सिमरन कर रहा है माया का, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, जां असीं गुरबाणी च पढ़ते हाँ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै जी, मनमुख अज्ञाना। ਇਹਦਾ मतलब वो रब नूं छड्ड के माया दासी नूं सिमर रहे ने। मैनूं दुनिया ते अज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलिया जिहड़ा चौंकड़ा मार के अखां बंद करके कहंदा होवे माया 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 माया, पैसा 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 पैसा, नहीं जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ हर ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे की झलक नज़र आती है। वो गल्लां भी करनगे पैसे दियां करनगे, काम भी करनगे पैसे का, सोचणगे भी पैसे बारे सोचणगे जी। उसे नूं जाके मिलणगे जिथों 4 पैसे आउण। गल की है, ये है माया का सिमरन, माया नूं समर्पित हो जाना जी। ते माया दे सिमरन वास्ते माया माया कहण दी लोड़ नहीं है। जिहदी जिंदगी माया नूं समर्पित हो गई वो माया का सिमरन कर रहा है जी। ਜਿਹੜਾ दुकानदार अपनी दुकान ਤੇ बैठा ये सोच रहा है कि मैं 4 पैसे कमा के जावांगा, मेरे बच्चे ਨੂੰ रोजी वधिया रोटी मिलेगी, सोने कपड़े मिलणगे, वधिया स्कूल च पढ़ेगा, ਇਹਦਾ मतलब वो बच्चे का सिमरन कर रहा है। हुण सिमरन के अर्थ की ने असीं ये देखना है जी। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बाणी में एक वचन कहा, कहण लगे पिंजरा है, ਉਹਦਾ दरवाजा खुलिया विच पंछी बैठा होया ते पंछी चीक पुकार कर रहा है कि मैनू आज़ाद कराओ, मैनू आज़ाद कराओ, मैंने मुक्त होना चाहना वा। गुरु साहब ने देखा भी दरवाजा तो खुला है तो ये उड़ नहीं रहा। सतगुरु पातशाह कहने लगे, हे पंछी तू जे तू आज़ाद होना है तो अपने खंभा का सिमरन कर, आज़ाद हो जाएगा। हुण जो पंछी अपने पिंजरे च बैठ के खंभ 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 करन लग जाए कि वो आज़ाद हो जाएगा? नहीं होएगा। गुरु साहब आखते ने तू खंभा का सिमरन कर। सिमरन का अर्थ होंदा याद कर। इस सिमरन लफज तो बने संस्कृत का शब्द है सिमरन। सिमरन मैंने याद जी, सिमरन मैंने याद करना। हे पंछी जदों तू याद करेगा ना खंभा नूं, क्योंकि पिंजरे विच रह रह के तू अपने खंभ भुल गए हैं कि मेरे कोल खंभ भी ने, मैं उड़ भी सकदा वां। जदों याद आ जाणगे मेरे कोल खंभ ने, तू पिंजरे चों बाहर उड़ारी मार जाएगा। इस करके निकसरे पंखी सिमर हर पांख, अपने खंभा नूं याद कर जी ते उड़ारी मार जावे। जे माया का सिमरन हो सकता है, धीआं पुत्रां का सिमरन हो सकता है, कामकार की याद, घर बार की याद हो सकती है, तो एक सिमरन होर भी है। सतगुरु कहन लगे जे याद ही करना है ना, तो आ तैनूं दसां
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਮਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, 5 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਤ। ਜੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰੋ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰ। ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤੇ ਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਜੀ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਗੋਬਿੰਦ ਆਧਾਰ, ਤਾਤੇ ਛੁਟਿਓ ਬਿਕ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਜਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਅਰਾਧੇ ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਜੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ, ਯਾਦ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਬਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਸਤਾ, ਸੜਕ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ।
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਯਾਦ ਆਣਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੱਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਰਮ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੰਗੇ ਸਿਰ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹੀ ਕੜਛੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ, ਹੈ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਝਲਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਥਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਨਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਣ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਈਂਡ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ, ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਸਤਨ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਮਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜੇ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੌੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਨੇ ਬਰਫੀ ਖਾਧੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਮਠਿਆਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਖਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਲਪ ਗਿਆ, ਇਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਸਜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲਪ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਖੜਾ ਲਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹੇਗੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ। ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਨਾਟ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਕੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡਪਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।